ആ ബേസിക്സ് നമുക്ക് സ്ട്രോങ് ആണെങ്കിൽ വൺസ് നോ പ്രോബ്ലം ഇൻ ഗെറ്റിംഗ് ഇൻ ടു ദി തിയറീസ്. ഈവൻ ദി തിയറീസ് ആർ വെരി എക്സോസ്റ്റീവ്, വെരി ഇല്ലസ്ട്രേറ്റീവ്, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി, ദീസ് തിയറീസ് ആർ വെരി ആർ ഗോയിങ് വെരി ഡീപ്പ്, വി ഡോണ്ട് ഹാവ് എനി പ്രോബ്ലം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കുന്നത് എന്താണെന്നറിയാം, കോൺസെപ്റ്റ്സ് അബൌട്ട് മാർജിനൽ റവന്യൂ, മാർജിനൽ റവന്യൂ ആൻഡ് ആവറേജ് റവന്യൂ ഇൻ പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ. ഓക്കെ, എന്താണ് imperfect competition, not about perfect competition. That class will be on the next day. But today we will see what is the shape of the marginal revenue curve, what is the shape of the average revenue curve. Okay, then in what respect there can be equilibrium in the market. So this is the situation. So all such things we will see in this class. Okay, now നമ്മളൊരു ഇൻട്രഡക്ഷൻ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ there can be different types of market, like perfect competition or pure competition, and similarly other type of market we call them as imperfect competition. ഓക്കെ, അപ്പം പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷനിൽ ഉള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് ഏതെങ്കിലും ഒന്നും ഇല്ല നമുക്ക് അതിന് ഇംപെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ എന്ന് വിളിക്കാം. പല കാരണങ്ങളായിരിക്കും. ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഹോമോജനസ് പ്രൊഡക്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷനിൽ ഒരു പ്രത്യേക ഫീച്ചറാണല്ലോ ഹോമോജനസ് പ്രൊഡക്റ്റ്. അപ്പോൾ ഹോമോജനസ് പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ലാതെ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് തന്നെ പല രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ വരിക, അതിന് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് തന്നെ. കാരണം പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷനിൽ ഒരു ഫേമിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റും വേറൊരു ഫേമിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റും ദർ ഇസ് നോ ഡിഫറൻസ് അറ്റ് ഓൾ. സോ ഓൾ പ്രൊഡക്ട്സ് ഓഫ് ഓൾ ഫേംസ് ലുക്സ് exactly similar, and that is one of the important feature of perfect competition. Okay, but in the case of imperfect competition, some products, the products may get diversified from one firm to another. So there is differentiation. Let me tell, that is what differentiation. Okay, മുമ്പേ ബാബുരാജ് സാറിൻ്റെ ലിങ്ക് അല്ലേ സാറ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ക്ലാസ് അവർ ഏതാണ് ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല. അപ്പോൾ നേരെ തിരിച്ച് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഞാനത് നോക്കേണ്ടതായിരുന്നു. സാറ് 10-15 ഇട്ടപ്പോഴാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിപ്പോയി കേട്ടോ, സോറി. ഓക്കെ, സോ കമ്മിങ് ബാക്ക് ടു ദി ടോപ്പിക്, വി ആർ എക്സ്പ്ലെയിനിങ് differentiation means product may have the same use, but they have different features. So such products are there in oligopoly, in monopolistic competition, etc. So that is one difference between perfect competition and imperfect competition. So, and there can be other difference as well. Sometimes in imperfect competition there will be elements like advertising or activities like advertising, so other selling activities like providing incentives to the sellers, and giving free products and services with their own products or particular firm. So such imperfect elements can be there in contrast to imperfect competition in other markets. So similarly there is another important feature of perfect competition, that there can be large number of buyers and sellers. So how much large is the question? Very large number of sellers are there in perfect competition. There can be buyers, there is no question, but regarding the sellers, very large number of sellers are there in perfect competition. But in imperfect competition, the number of sellers may not be that much big, and in the case of monopolistic competition there are large number of sellers, but still that number may not be as large as that of perfect competition, but the condition is that there are large number of sellers. Okay, so in this respect, the concept of monopolistic competition or the situation of monopolistic competition is it's near to the perfect competition in terms of the number of sellers. But in other markets, in monopoly there is only one seller. In monopolistic competition there is in oligopoly there are 8 or 10 competitors. We call it as a competition among the few. So number of sellers is limited in the case of oligopoly. So this is the way in which the different reasons are there for other market forms to be differentiated from perfect competition. In such market we call them as imperfect competition. Okay, so that is about the difference in features between perfect competition and imperfect competition. So we have to study or differentiate this different type of markets. So here it is monopolistic competition, oligopoly is there, similarly monopoly is there. We are not going to differentiate between these two markets. Rather we are firstly understanding what will be the nature of average revenue and marginal revenue, how these concepts are there defined and interpreted, what is the marginal revenue trend and average revenue trend in imperfect competition, in any imperfect competitive market like monopoly,
ദെൻ ഒളിഗോപ്പൊളി, ദെൻ മോണോപ്പൊളിസ്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ. അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ എന്താണ് അടുത്ത പേജിലേക്ക് പോലെ അടുത്ത പേജിലേക്ക് ആ ടേബിൾ പോയി അവിടെ. അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഈ മാർജിൻ റവന്യൂയും ടോട്ടൽ റവന്യൂ ഒക്കെ പോകുന്നതെന്ന്, ആവറേജ് റവന്യൂ ഒക്കെ പോകുന്നതെന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുക, ഇത് ടോട്ടൽ, ആവറേജ്, മാർജിൻ റവന്യൂസ് ആൻഡ് ഇംപെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ, മേ ബി മോണോപ്പൊളി, മേ ബി മോണോപ്പൊളിസ്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ, ഓർ മേ ബി ഒളിഗോപ്പൊളി. ഇൻ ഓൾ സച്ച് സിറ്റുവേഷൻസ് ഇത് relevant curves are like this. This is the margin revenue curve. Okay. Similarly, എന്താണെന്ന് അറിയാം, ദിസ് ഈസ് ദ ആവറേജ് റവന്യൂ കർവ് ഓർ ഡിമാൻഡ് കർവ്. ദിസ് ഇസ് ദ മാർജിൻ റവന്യൂ കർവ്, ദിസ് ഇസ് ദ ആവറേജ് റവന്യൂ കർവ്. അതിങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ വരുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ പഠിച്ചപ്പോൾ ആവറേജ് റവന്യൂ കർവും മാർജിൻ റവന്യൂ കർവും ഇങ്ങനെയായി തീരുന്നത്? അപ്പോൾ ഇതൊരു ആവറേജ് റവന്യൂ മാർജിൻ റവന്യൂ രണ്ടും ഒന്നാവട്ടോ, ഒരു കർവാണ്. എവിടെ? ഇത് പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷനിലാണ്. പക്ഷേ ഇംപെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ഇങ്ങനെ ആ ഡിമാൻഡ് കർവ് മുകളിലും ആവറേജ് റവന്യൂ കർവ് താഴും വരുന്നത്? അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് ഇക്വിലിബ്രിയം വരുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഇങ്ങനെയുള്ള ചില കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. So basically the shape of the demand curve faced by a firm in perfect competition and imperfect competition are different. Okay, so that is the first basic idea you have to learn when you are going to study in detail about the different types of market firms. But in this class we will concentrating on this type of a demand curve and this type of a marginal revenue curve, and we studied already in the plus 2 classes, and this is the shape of the demand curve. Both the demand, in this case average revenue and marginal revenue curve are the same, but it is different. So how it happens, okay, അതായിരിക്കും നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, ഞാൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തോട്ടെ. നമ്മൾ ബേസിക്കലി നമ്മൾ ഒറിജിനൽ ടേബിളിലേക്ക് നമ്മൾ വരും. അവിടെ ഒരു ടേബിൾ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ടേബിൾ കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പേ നമുക്കൊരു വി ഷുഡ് ഹാവ് സം സോർട്ട് ഓഫ് ആൻ അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് ഐഡിയ എബൌട്ട്. അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒരു സംക്ഷിപ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ഏകദേശ ഐഡിയ നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം. എന്താണ് നമ്മൾ ആവറേജ് റവന്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, എന്താണ് നമ്മൾ മാർജിൻ റവന്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കും. എന്താണ് മാർജിൻ റവന്യൂ? മാർജിൻ റവന്യൂ ഇസ് ദ റവന്യൂ യു ഒബ്റ്റൈൻഡ് ഫ്രം സെല്ലിംഗ് ദ ലാസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ഓർ ആൻ അഡീഷണൽ യൂണിറ്റ്. എന്താണ്? ഇപ്പം നിങ്ങൾ 100 യൂണിറ്റാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ലാഭമൊക്കെ ഉണ്ട്, നല്ലൊരു ലാഭമുണ്ട്. 101ാമത്തെ യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് കിട്ടിയ ലാഭമുണ്ട്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് 101 യൂണിറ്റ് വിറ്റ വരുമാനത്തിൽ നിന്ന് 100 യൂണിറ്റ് വിറ്റ വരുമാനം കുറയ്ക്കുമ്പോൾ 101ാമത്തെ യൂണിറ്റിൻ്റെ വരുമാനം നമുക്ക് കിട്ടും. സോ വി കോൾ ഇറ്റ് എസ് മാർജിൻ റവന്യൂ. മനസ്സിലായല്ലോ? നമുക്ക് 100 യൂണിറ്റ് വിറ്റപ്പം 5500 രൂപ കിട്ടി. ഇനി അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ 101ാമത്തെ യൂണിറ്റ് കൂടെ വിറ്റപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി? 5750 രൂപ കിട്ടി. അപ്പോൾ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ യൂണിറ്റിന് എത്ര വരുമാനം കിട്ടി? നമുക്ക് 250 രൂപ കിട്ടി. സോ ദിസ് ഈസ് ദ മാർജിൻ റവന്യൂ. ഭയങ്കര സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കോൺസെപ്റ്റാണ്. പക്ഷേ നമ്മളങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ പോലും ഇറ്റ് ഈസ് ദ റവന്യൂ ഒബ്റ്റൈൻഡ് ഫ്രം the sale of the additional unit, or but simply it's a revenue obtained from the additional unit, the last unit. അപ്പോൾ മനസ്സിലായില്ല, അതാണ് മാർജിൻ റവന്യൂ. ഇത് നമുക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള ബേസിക് ഐഡിയ ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മളതെങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യും, ഇങ്ങനെയൊക്കെ. പിന്നെ അതല്ലാതെ നമ്മൾ എന്താണ് ആവറേജ് റവന്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ 100 യൂണിറ്റ് വിറ്റു 5750 രൂപ കിട്ടി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആവറേജ് എത്ര രൂപ നമുക്ക് കിട്ടി? അപ്പോൾ അതിന് ഈ 5750-നെ നമ്മൾ ഇത് ടോട്ടൽ റവന്യൂ നമുക്ക് കിട്ടിയ ടോട്ടൽ റവന്യൂ ഇത്. അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സിൻ്റെ ഡിവൈഡ്, എത്ര 100 യൂണിറ്റ് ഡിവൈഡ് നമ്മൾ മൊത്തം കിട്ടി. അപ്പോൾ 57 രൂപ 50 പൈസ ഒരെണ്ണത്തിന് വെച്ച് കിട്ടി. ഓക്കെ, 50 പൈസ കിട്ടി. അപ്പോൾ ഏറ്റവും അവസാനത്തിന് നമ്മൾ വിറ്റപ്പോൾ 50 രൂപ ആക്കിയെന്ന് വിചാരിക്കുക. 100 യൂണിറ്റ് വിറ്റപ്പം 99 യൂണിറ്റ് കിട്ടുമ്പോൾ 5700 രൂപയും, 100 യൂണിറ്റ് വിറ്റപ്പം 50 രൂപയും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാർജിൻ റവന്യൂ 50 രൂപ ആയിരിക്കും. പക്ഷേ ഇവിടെ നോക്കുക, ആവറേജ് റവന്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 57.50 rupees. ദാറ്റ് മീൻസ് ദിസ് ഈസ് ദ ഓൺ ആൻ ആവറേജ് the revenue we obtained from selling the 100 units is expressed as what? Average revenue. നമുക്കറിയാലോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ ഒരു ഫസ്റ്റ് സെമ്മിൻ്റെ റിസൾട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും എല്ലാവരുടെയും കൂടെ മാർക്ക് കൂട്ടി നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് കിട്ടി 59 മാർക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. 61 മാർക്ക്, ചൂട് നല്ല 61 മാർക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ആവറേജ്, ഓൺ ആൻ ആവറേജ് ഒരു കുട്ടിക്ക് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ചില ആൾക്കാർക്ക് ഒരു പക്ഷേ 95 കിട്ടും, 95 കിട്ടും. ചില കുട്ടികൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ ഒരു 35 കിട്ടും. അപ്പോൾ ഓൺ ആൻ ആവറേജ് ദി ക്ലാസ് ഗോട്ട് ആവറേജ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഇൻ ദി ക്ലാസ് ഗോട്ട് 61 marks. So that is the concept of average എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് പെർ ഒരാൾക്ക് എന്നുള്ളതാണ്.
ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഞാനത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തോട്ടെ. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ആവറേജ് റവന്യൂ മാർജിൻ റവന്യൂയെ കുറിച്ചുള്ള ടോട്ടൽ റവന്യൂ ആദ്യത്തെ യൂണിറ്റിന് 16 രൂപ കിട്ടി. ആദ്യത്തെ യൂണിറ്റ് മാത്രം വിറ്റപ്പോൾ 2, 20, 30, 42 കണ്ടോ, കൂടി പോകുന്നുണ്ടോ? ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ 72 കണ്ടോ, 72 കണ്ടോ? ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ പിന്നെ 72. അതിന് 8ാമത്തെ യൂണിറ്റ് വിറ്റപ്പോൾ 72, 9ാമത്തെ യൂണിറ്റ് വിറ്റപ്പോൾ 72. അപ്പോൾ ആ 9ാമത്തെ യൂണിറ്റ് വിറ്റപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഒന്നും കിട്ടിയില്ല. അതുകൊണ്ട് 0 കിട്ടി. നമുക്കറിയാലോ, ഇത് കോമൺ സെൻസ് കൊണ്ട് 8 യൂണിറ്റ് വിറ്റപ്പോൾ 72, 9 യൂണിറ്റ് വിറ്റപ്പോൾ 72. അപ്പോൾ ഈ യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോൾ ഇതാ 0 കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ശരിയല്ലേ? ആണല്ലോ. അതെ. സോ അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും 10ാമത്തെ യൂണിറ്റ് 70 രൂപ കിട്ടില്ല, നഷ്ടമായിപ്പോയി. അപ്പോൾ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് -2 ആയിപ്പോയി, കുറഞ്ഞു പോയി, പഴയതിനേക്കാളും കുറഞ്ഞുകൊണ്ട് -2. അപ്പോൾ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ യൂണിറ്റിന് നമ്മൾ പറഞ്ഞ വേറെ മാർക്കറ്റ് റവന്യൂ. ഇവിടെയാണെങ്കിലും 8ാമത്തെ യൂണിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് 9ാമത്തെ യൂണിറ്റ് മാർജിനിലാണല്ലോ. ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടുന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ 9 യൂണിറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ മാർജിനാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ മാർജിൻ വരുമ്പോൾ ഇത് 0 ആയി. ഓക്കെ, മാർജിൻ റവന്യൂ 0 ആയി. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ മാർജിൻ റവന്യൂ ടോട്ടൽ റവന്യൂ ആൻഡ് മാർജിൻ റവന്യൂ. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നുകൂടെ എടുക്കാം. ഇതാണ് 16 യൂണിറ്റിൻ്റെ നമ്മൾ വിറ്റ്, 1ാമത്തെ യൂണിറ്റ് വിറ്റുമ്പോൾ 16 രൂപ കിട്ടി. ആവറേജ് റവന്യൂ 16. കാരണം എന്താ, 16 ഡിവൈഡ് 1. പിന്നെ ഏറ്റവും ഇത് തന്നെയും 16 തന്നെ. ഇനി ഏറ്റവും അവസാനം നോക്കുക, തൊട്ടടുത്ത് എടുക്കുമ്പോൾ 30 യൂണിറ്റ് കിട്ടി. 2ാമത്തെ യൂണിറ്റ് കൂടെ വിറ്റുമ്പോൾ 30 രൂപ. അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി 2ാമത്തെ യൂണിറ്റിന് 14 രൂപ കിട്ടുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക, 30 ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ഇതാണല്ലോ 2. എത്ര രൂപ? 2 = 15. അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര കിട്ടി? 14. ശരിയല്ലേ? 16. ഇങ്ങനെ പോകുമ്പം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ്. So the connection between total and margin is very clear there. The connection between total and average is also very clear there. Okay, so that is a relation between total and margin, but you should come to one point. This point is very important, and that means when margin revenue is equal to 0, when margin revenue it becomes 0. ഒരു സെക്കൻഡ്. അപ്പോൾ എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇതും കൂടെ ഞാൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നന്നായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. ഇങ്ങോട്ട് നമ്മൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു, ഈ പടങ്ങളൊക്കെ വരകളൊക്കെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യും, മുഴുവൻ ഓരോന്നും ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു. നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് ഇനിയൊന്നും ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാനില്ല. അങ്ങോട്ട് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇതിവിടെ നമ്മൾ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ അല്ലേ. 9ാമത്തെ യൂണിറ്റ് വിറ്റപ്പോൾ 72 രൂപ കിട്ടി. ഇപ്പോൾ ടോട്ടൽ റവന്യൂവിന് എന്ത് സംഭവിച്ചു? അത് മാറുന്നില്ല അല്ലേ. ആവറേജ് റവന്യൂ എന്ത് സംഭവിച്ചു നോക്കണ്ട. ആവറേജ് ഈസ് വെരി കാഷ്വൽ. വെൻ യു ഡിവൈഡ് ദ ടോട്ടൽ by the number of units you sold, you can get the average. But there is some sort of a colorful relationship is there between the total and the margin. It is that so when total becomes 72, okay, from 70 the margin becomes 2. Okay, now when total remains at 72, the margin becomes 0. മനസ്സിലായി? So in this point total is at its maximum. 72 കൂടുതൽ പോയിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. അത് ഇനി നിൽക്കുക. അപ്പോൾ അത് 0 ആയി. പിന്നെ ടോട്ടലിൽ നിന്ന് കുറയും. അപ്പോൾ എന്താണ് ഇത് മൈനസായി. സോ നമുക്കൊരു കാര്യം ഇവിടെ കിട്ടി. വെൻ ദി ടോട്ടൽ ഈസ് ഇൻക്രീസിങ്, മാർജിനൽ ഈസ് പോസിറ്റീവ്. വെൻ ദി ടോട്ടൽ ഈസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ്, മാർജിനൽ ഈസ് 0. വെൻ ദി ടോട്ടൽ ഈസ് കമ്മിങ് ഡൗൺ, മാർജിനൽ ഈസ് നെഗറ്റീവ്. So that is the relationship between the total revenue and margin revenue. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഈ ഡയഗ്രത്തിൽ നിന്ന്, ഈ ടേബിളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഈ കാര്യം പിടികിട്ടിയില്ലേ? ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല, നമുക്ക് പിടികിട്ടി. സോ വൺ തിങ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ദി ടോട്ടൽ റവന്യൂ increases, total revenue from 16 to not to 32 but to 30, not to 45 but to 42. Okay, so in that way the total revenue increases but at a decreasing rate. So 16, 50 16, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4 പരീക്ഷിക്കാനും ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ്. ഇവിടെ 16 രൂപ, ഇവിടെ 16 രൂപ, പിന്നെ ഇവിടെ 16, പിന്നെ ഇനി ഇവിടെ മാത്രമേ എഴുതാവുള്ളൂ. 14, 12, 18 എഴുതുക. പിന്നെ ഏറ്റവും സാധനം ഇത് കൂട്ടുക. 16, 14, 30, പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് 12 കൂടെ കഴിയുമ്പോൾ 42, അങ്ങനെ കൂട്ടി 16. അപ്പോൾ നമുക്ക് +2 നിലവാരത്തിലുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. നമ്മൾ എന്താണ് മാർജിൻ റവന്യൂവിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക? Margin revenue is the revenue we obtained from the selling of the last unit or the additional units. Additional unit എന്നുള്ളതാണ് ഇച്ചിരി കറക്റ്റ്. ഓക്കെ, സോ മാർജിൻ റവന്യൂ is the revenue obtained from the selling of an additional unit. Margin revenue is the increase in revenue that results from the sale of an additional unit of output. ഓക്കെ, രണ്ടാമത്തെ ഡെഫിനിഷൻ ഇച്ചിരി വലിച്ചെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ലൂപ്പ് ഹോൾ ഇല്ലാതെ കറക്റ്റായിട്ട് പറയും. Now how we can measure the margin revenue? That is change in revenue due to change in the quantity. You sold an additional unit and how much is the revenue you get. Okay, so that is the margin revenue. Remember, ഇത് ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇത് ചേഞ്ച് ചെയ്തു. നമ്മളെപ്പോഴും ഇത് പറയുന്നത് അല്ലേ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഇങ്ങനെ എന്താണ് ഈ മാർജിൻ അളക്കുന്നതിനുള്ള വഴി. സോ ചേഞ്ച് ഇൻ റവന്യൂ ഡ്യൂ ടു എ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ ക്വാണ്ടിറ്റി
you sold. So that is called margin revenue. നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ it is change in total revenue due to change in what quantity sold. Okay, it's change in total revenue due to change in quantity sold, change in total revenue divided by change in the quantity. So this is the way in which you should express margin revenue. ഇതൊന്നും ഒരിക്കലും മറക്കരുത്. So in the examination, if you fail to express or explain what is margin revenue, your marks will be considerably less. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ പറയണം മാർജിൻ റവന്യൂ എന്താണെന്ന് ഇവിടെ കിട്ടിയല്ലോ, നമ്മളെങ്ങനെയാണ് ന്യൂമറിക്കലി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന കിട്ടിയല്ലോ. സോ ഈക്വേഷൻ്റെ കുത്തി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പിടിയിട്ടില്ല. മാർജിൻ റവന്യൂ ഈസ് ദ നെറ്റ് റവന്യൂ ഏൺഡ് ബൈ സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് അഡീഷണൽ റേറ്റ് ഓഫ് ദ പ്രോഡക്റ്റ്. ഓക്കെ, പിന്നെ ബാക്കി അവിടെയുള്ള നിങ്ങൾ +2 പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ഇങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തേക്കുക കേട്ടോ. 10 × 15 × 140 11. അപ്പം 11ാമത്തെ യൂണിറ്റ് വിറ്റിപ്പം 14 രൂപയ്ക്ക് വില കുറച്ച് വിറ്റ്, അപ്പോഴത്തേക്ക് 154 രൂപ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് 4 രൂപയ്ക്ക് മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പ്ലെയിൻസ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. അത് നമ്മളവിടെ നിങ്ങൾ +2 ആയതുകൊണ്ട് ഞാനൊന്നും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല, അല്ല +2 പഠിച്ചുകൊണ്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല. നമുക്ക് വീട്ടിൽ എന്താണ് മാർജിൻ റവന്യൂ എന്നുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് ആവറേജ് റവന്യൂ. ആവറേജ് ഭയങ്കര നിസ്സാര, എല്ലാ യൂണിറ്റിനും കൂടെ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ടോട്ടൽ റവന്യൂ ആണെങ്കിൽ ആ ടോട്ടൽ റവന്യൂവിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഓഫ് ദി യൂണിറ്റ് യു സോൾഡ് യു വിൽ ഗെറ്റ് വാട്ട് ആവറേജ് റവന്യൂ. ഈസിയാണ്, ശരിയല്ലേ? നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങളെ നമുക്ക് വളരെ ഈസിയായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും. അതിലുള്ള കോൺസെപ്റ്റുകളാണ് ഈ മാർജിനും ആവറേജ്. നമുക്ക് പഠിക്കാതിരിക്കാനും പറ്റില്ല, ബേസിക്സാണ്, ശ്രദ്ധിക്കണം. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ടോട്ടൽ റവന്യൂ ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ഔട്ട്പുട്ട് സോൾഡ്. അല്ലേ, നമ്മളാണെങ്കിൽ ഒരു പ്രസ്ഥാനം നടത്തുവാണെങ്കിൽ, ബിസിനസ് നടത്തുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാലോ ആവറേജ് ആയിട്ട് എത്ര വരുമാനം കിട്ടും. ടോട്ടൽ റവന്യൂ നമ്മൾ നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് സോൾഡ് ഇട്ട് നമുക്ക് ആവറേജ് കിട്ടും. അത് നമ്മളിങ്ങനെ കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. ഐ നോ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ, ദാറ്റ്സ് എ ലേമൻസ് മാറ്റർ ഓഫ് നോളജ്. ഒരു സാധാരണക്കാരൻ, ഒരു തട്ടുകടക്കാരന് പോലും, തട്ടുകടക്കാരൻ സാധാരണക്കാരനല്ല കേട്ടോ, ഭയങ്കര ഒരു ഓൺട്രപ്രണറായിട്ടാണ് നമ്മൾ തട്ടുകടക്കാരെ കാണേണ്ടത്, സംരംഭകനായിട്ടാണ് നമ്മൾ അവരെ കാണേണ്ടത്. ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പോരാട്ടമാണല്ലോ. അപ്പോൾ അവരാണെങ്കിൽ പോലും അവർക്ക് അറിയാം എത്ര യൂണിറ്റ്, മൊത്തം എനിക്കിന്ന് വരുമാനം 1000 വേണ്ട, ഒരു 10,000 ഇരിക്കട്ടെ, 10,000 രൂപ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ അകത്തൊരു എത്രയുണ്ട്, ഒരു 100 യൂണിറ്റ് ഞാൻ വിറ്റിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓരോ യൂണിറ്റിന് എത്ര വെച്ച് കിട്ടി? 100 രൂപ വെച്ച് കിട്ടി, അല്ലേ? നമ്മൾ ഷവർമയൊക്കെ വിൽക്കുന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെ 100 രൂപ, ഒരു നോർമൽ ഷവർമ വിൽക്കുന്നെങ്കിൽ 100 രൂപയ്ക്കാണല്ലോ വില. നോർമൽ ഷവർമ 100 രൂപയാണ്, 90 രൂപയായിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ വിലയ്ക്ക് നമ്മൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും നമ്മുടെ വരുമാനം ഒന്ന് കിട്ടി. അപ്പോൾ എത്ര നോർമൽ ഷവർമ വിറ്റ്? ഒരു നോർമൽ ഷവർമയ്ക്ക് മൊത്തം 100 വിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 100 രൂപ വെച്ച് അത് കിട്ടും, ശരിയല്ലേ? സോ ദിസ് ഈസ് ദ ആവറേജ് റവന്യൂ ദാറ്റ് ഈവൻ എ സ്മോൾ ട്രേഡർ ക്യാൻ കാൽക്കുലേറ്റ്. സോ that much simple is this topic. Now that is TR divided by Q. ഇവിടെ കിട്ടില്ല. ദെൻ ആവറേജ് ആൻഡ് മാർജിൻ റവന്യൂ അണ്ടർ ഇംപെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ. ഇനിയാണ് നമ്മൾ എന്താണ് ചില ഡയഗ്രത്തിൽ കൂടെ പല കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞത്. ചില ഡയഗ്രമൊക്കെ ഭയങ്കര പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. നമ്മൾ എത്രയൊക്കെ ആണെങ്കിലും ആ ഡയഗ്രങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആ തിയറി മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ബേസിക്കലി നമ്മൾ വീട് പണിയാണെങ്കിൽ കട്ടയുടെ ഡയമെൻഷൻ, സിമെൻറ്റ്, കമ്പി, അതിൻ്റെ ഉപയോഗം, ഇതെല്ലാം നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണമല്ലോ. എന്ന് പറയുന്ന പോലെ കുറേ ഡയഗ്രംസ് നമ്മൾ ബേസിക്കലി അറിയാമെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ തിയറിയൊക്കെ അങ്ങ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഇട്ടേക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ ഡയഗ്രാം, നിങ്ങൾ പല പ്രാവശ്യം +2 കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, ടീച്ചേഴ്സ് വളരെ നന്നായിട്ട് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഞാനത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വേറെ രീതിയിൽ അതേ രീതിയിൽ തന്നെ പഠിപ്പിക്കാം. ഓക്കെ, നോ ക്വസ്റ്റ്യൻ അബൌട്ട് ദാറ്റ്. സോ റിമെമ്പർ ഹിയർ വാട്ട് ഈസ് ദ മാർജിൻ റവന്യൂ. ഇപ്പോൾ ഈ റവന്യൂ മാക്സിമൈസേഷൻ ഓഫ് സെൻറ്റൻസ് പോട്ടെ, എല്ലാം ഞാൻ എവിടെ നിന്നെങ്കിലും എടുത്തിട്ടെടുക്കുന്ന ഡയഗ്രാം. എനിക്ക് വരയ്ക്കാൻ അറിയാം. വരയ്ക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇല്ലസ്ട്രേറ്റർ എന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ വെച്ച് എനിക്ക് വരയ്ക്കാൻ അറിയാം. പക്ഷേ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇച്ചിരി ടൈം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാനത് നെറ്റിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തൊന്നും ഇട്ടേക്കുന്നുള്ളൂ. സോ ദിസ് ഈസ് ദ ടോട്ടൽ റവന്യൂ കർവ്. ആക്ച്വലി ഇതായിരുന്നു ആദ്യം വരേണ്ടത്. ഞാൻ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണ്. ദിസ് ഈസ് ദ ടോട്ടൽ റവന്യൂ കർവ്. ദെൻ വാട്ട് ഈസ് മാർജിൻ റവന്യൂ? Margin revenue is the rate at which the total revenue increases, or it is a slope of the total revenue curve. നമ്മൾ പഠിച്ച പല പ്രാവശ്യം ഇത് ഞാൻ എപ്പോഴും നിങ്ങളെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും കേട്ടോ. മാർജിൻ റവന്യൂ ഇസ് ദ, ആരെങ്കിലുമൊക്കെ കോളേജിലൊക്കെ നന്നായി ഡിഗ്രി വന്നിട്ട് പാസ്സായി, PG ഒക്കെ വന്നിട്ട് പാസ്സായി, കോളേജിൽ പിള്ളേരെ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുമ്പം ദിസ് ഈസ് ദ വേ ഇൻ വിച്ച് യു ഷുഡ് ടീച്ച് യുവർ സ്റ്റുഡൻസ് അബൌട്ട് മാർജിൻ റവന്യൂ, ടോട്ടൽ റവന്യൂ, ദ കണക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് ടു. ശരിക്കും ടോട്ടൽ റവന്യൂ ഒരമ്മയാണ്, മാർജിൻ റവന്യൂ അതിൻ്റെ കുട്ടിയാണ്. അങ്ങനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ആവറേജ് റവന്യൂ കുട്ടി തന്നെയാണ്, പക്ഷേ എന്നാലും നമുക്ക് കൂടുതൽ ഇതാണ് കുറിച്ചോടെ ഒരു ഇച്ചൊരു അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് ഉള്ളതായിട്ട് ഒരു കാര്യം. ടോട്ടൽ മാർജിനിൽ ഓക്കെ ഞാനിത് പറയാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ്. സോ ഹൗ യു ക്യാൻ മെഷർ ദി സ്ലോപ്പ്? ദി സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദി TR is the MR. What is the slope? Each and every point you put a point there, you draw a line, you try to measure the slope of that line. So simply
not from the side of equation, we can see that when I draw a line like this, so it indicates the slope of this point. Similarly here it is the slope of, so this slope, it is not going up, the slope becoming flat and slope decreasing. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കയറ്റം കൂടുതലാണ്, സ്ലോപ്പ് കൂടുതലാണ്, മലയാളത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ ചെരിവ് കൂടുതലാണ്. ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി, ചെരിവ് കുറവാണ്. ഞാൻ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞാണ്. സോ ചെരിവ് കുറവാണ്, ഏത് സ്ലോപ്പ് കുറവാണ്, സ്ലോപ്പ് കുറവല്ല, സ്ലോപ്പ് 0 ആയി. ഇവിടെ വരുമ്പോൾ സ്ലോപ്പ് ചെരിവുണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു ഉള്ളി വെള്ളം ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് അവിടെ തന്നെ കിടക്കും, അപ്പോൾ ചെരിവില്ല. സോ സ്ലോപ്പ് ബിക്കം 0. സോ ദെൻ സ്ലോപ്പ് ഡിക്ലൈൻസ്. ഓക്കെ, സ്ലോപ്പ് ബിക്കം നെഗറ്റീവ്. സോ ദിസ് സ്ലോപ്പ് ബിക്കം നെഗറ്റീവ് അല്ലേ, ഇവിടെ സ്ലോപ്പ് ബിക്കം പോസിറ്റീവ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡിമാൻഡ് കർവിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അപ്പോൾ ഇത് നെഗറ്റീവ് അല്ലേ. സപ്ലൈ കർവിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതും പോസിറ്റീവാണ്. സോ അപ് ടു ഹിയർ the slope is what? Positive. And throughout this area, the slope is negative. In this point, slope is 0. Okay, now up from 0 to point A, the slope is positive. Okay, slope is positive, and from then at this point the slope is 0. In this part, slope is negative. Okay, then what is the slope? Slope is the MR. Slope is what? MR. Slope is MR. അപ്പോൾ സ്ലോപ്പ് നമ്മൾ MR ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടം തൊട്ട് ഇവിടം വരെ ടോട്ടൽ ഔട്ട്പുട്ട്, ഇത് ഔട്ട്പുട്ട് ആട്ടോ. ടോട്ടൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഇവിടം തൊട്ട് ഇവിടം വരെ വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ MR പോസിറ്റീവാണ്, പക്ഷേ സ്ലോപ്പ് ഡിക്ലൈനിങ് ആണ് അല്ലേ. അതുകൊണ്ട് ഈ ചെരിവ് കുറയുമല്ലേ, അല്ലേ, കുറഞ്ഞു ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ചെരിവ്. അപ്പം ഇവിടെ പോയിൻ്റ് O തൊട്ട് A വരെ സ്ലോപ്പ് പോസിറ്റീവ്, ബട്ട് സ്ലോപ്പ് ഡിക്ലൈനിങ്. മനസ്സിലായല്ലോ, സ്ലോപ്പ് ഈസ് പോസിറ്റീവ് at the same time slope is what we can say, slope is positive, at the same time slope is negative. Okay, sorry, slope is positive at the same time slope is declining. കേട്ടോ, എൻ്റെ ശ്രദ്ധ മാറിപ്പോയി കേട്ടോ ഒരു സമയം. അപ്പോൾ സ്ലോപ്പ് പോസിറ്റീവാണ്, പക്ഷേ സ്ലോപ്പ് ഡിക്ലൈൻ ചെയ്യാണ്. ഇത് ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുക, ഇവിടം തൊട്ട് ഇവിടം വരെ. അപ്പോൾ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള MR കർവ്, കാരണം ഇതിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് തന്നെയാണല്ലോ MR, TRൻ്റെ സ്ലോപ്പ് തന്നെയാണല്ലോ MR. പിടികിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ, നോ പ്രോബ്ലം. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ പറയും ഇവിടെ സ്ലോപ്പ് 0 ആണ്, അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും, MR 0. വെൻ ദി TR reaches maximum, its slope becomes 0. That means MR becomes 0. So MR becomes 0 at this point of output. At what point of output? When you are producing 5 units, the TR reaches maximum, the slope of the TR becomes 0. That means MR becomes 0, because MR is equal to the slope of TR. Okay, now the next portion, the TR declines, or declining portion shows the slope is negative. In that means the MR becomes negative, because MR is the slope of TR. Okay, so corresponding to this part, here you have the MR curve. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഓക്കെ, എല്ലാം പോയില്ല, ഇവനെയും കൂടെ നമ്മൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം. സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, സെലക്ട് ചെയ്തു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ എൻ്റെ എന്നറിയോ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഇത് കണ്ടോ, ഇവിടം തൊട്ട് ഇവിടം വരെ TR, what we can say, increasing but at a decreasing rate. Sorry കേട്ടോ. സ്ലോപ്പ് ഡിക്ലൈനിങ് സ്ലോപ്പ് ആട്ടോ. സ്ലോപ്പ് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന സ്ലോപ്പ് എന്ന് ഇവിടെ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ചെരുവാണ്. അപ്പോൾ ആ ചെരുവ് ഇങ്ങനെ ചെരിഞ്ഞ് കുറഞ്ഞു വരിക, അതാണ് സ്ലോപ്പ്. ബട്ട് ഇറ്റ്സ് പോസിറ്റീവ് സ്ലോപ്പിംഗ്. Positive slope is declining, positive slope is positive and declining. That means MR is positive and declining. കണ്ടോ, പോസിറ്റീവ് ആണല്ലോ ആൻഡ് ഡിക്ലൈനിങ് കിട്ടിയില്ലോ. സോ കറസ്പോണ്ടിങ് ടു AB portion, wide OB portion of the total revenue curve, MR curve is positive but it is declining.
At B point, TR is maximum, slope of TR is equal to 0, then MR is equal to 0. At BC portion, what happens is that the TR is falling. The slope of the TR is negative. So, slope of the TR is negative and slope of the TR is falling. Okay. So, ഇവിടെ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യാം. So, that is the connection between TR and MR. ഇവിടെ കിട്ടിയില്ല, നമുക്ക് ഇതേ സംഭവങ്ങളിലൂടെ കൊടുത്തേക്കുക. TR മാക്സിമം ആകുമ്പോഴത്തേക്കും 0. ഓക്കെ. ഇനി നമ്മൾ അടുത്തൊരു ഡയഗ്രാം കൂടെ നമ്മൾ കാണും കേട്ടോ. ഈ ഡയഗ്രത്തിൻ്റെ അകത്ത് ഇതുകൂടെ കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് ക്ലാസ് നിർത്താം. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഈ ഡയഗ്രത്തിൻ്റെ എന്താ അറിയോ, ഇത് ആണ് MR. നമ്മൾ ഇന്നലെ മുമ്പേ കണ്ട സംഭവം തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, ഇത് കണ്ടോ MR. പിന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിലായിരിക്കും ആവറേജ് റവന്യൂ കർവ്. അതിൻ്റെ ആവറേജ് റവന്യൂ കർവ് മുകളിലാണെന്നുണ്ട്. നമ്മളെ ഡയഗ്രത്തിലെല്ലാം ആ ടേബിളിലേക്ക് നോക്കി കണ്ടോ. ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം, കണ്ടോ. ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇച്ചിരി ഭംഗിയായിട്ട് വായിക്കാം. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടായിരുന്നേ, എപ്പോഴും ഈ തുടക്കം ഒഴിച്ച് തുടക്കത്തിൽ 16 അത് കഴിഞ്ഞാണ്ടല്ലോ ആവറേജ് റവന്യൂ കൂടുതലാണ്. കണ്ടോ ഇവർ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കൂടിക്കൂടി വരുന്നുണ്ടോ? ഏത് ഇത് ARഉം ഇത് MRുമാണ് അല്ലേ? ഇതുണ്ടോ? ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് ഓഫ് 5 യൂണിറ്റ് നമുക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ 4 യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ടിൽ 4 യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ഞാൻ എടുക്കാം, അല്ല 5 യൂണിറ്റ് എടുക്കാം. 5 യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ടിൽ MR എത്രയെന്ന് നോക്കി? 5 യൂണിറ്റ് 8 ആയിരിക്കും. ഇനി AR എത്രയെന്ന് നോക്കി? 12 ആയിരിക്കും. ശരിയല്ലേ? അല്ലേ? അതെ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതാണ് ഇവർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം. MR ARും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം. അതിങ്ങനെ നമ്മൾ ഡയഗ്രത്തിൽ കാണിക്കുകയാണ്. ഇതാണ് തൊട്ടടുത്ത ഡയഗ്രാം. കേട്ടോ. AR വിൽ ബി ഹയർ ദാൻ ഓർ ഡിമാൻഡ് കർവ് വിൽ ബി ഹയർ ദാൻ വാട്ട് മാർജിൻ റവന്യൂ കർവ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അറിയാം, ഈ OQൻ്റെ നടുക്കുള്ള പോയിന്റിൽ കൂടെ MR കട്ട് ചെയ്യും. OQ എന്ന് പറഞ്ഞ എക്സസിലെ ആ ഒരു ലെങ്തിൻ്റെ നടുക്കൂടെ ആ Q1 എന്ന് പറഞ്ഞ MR കർവ് കൃത്യം നടുക്കായി. പിന്നെ അവിടുന്ന് നമ്മൾ മുകളിലോട്ട് ഒരു വര വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ E എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു C എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പോയിന്റ് കിട്ടുക. ആ C എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പോയിന്റ് CQയും CPയും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. നമുക്ക് കൃത്യം നടുക്ക ഈ പോയിന്റ് നടുക്കാണെങ്കിൽ കൊണ്ട് ഇത് നടുക്കായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി കുറവും ഇവിടെ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും. സോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴേ നമുക്ക് ഇവിടെ വെൻ TR is maximum, MR is 0, correspondingly that MR points cuts halfway of the distance of the length of the demand curve or the average revenue curve. Remember, the demand curve is equal to average revenue curve. ഡിമാൻഡ് കർവ് തന്നെയാണ് ഏത് ആവറേജ് റവന്യൂ കർവ്. ഒരു കാരണവശാലും മറന്നാക്കരുത് കേട്ടോ. ഡിമാൻഡ് കർവ് തന്നെയാണ്. ഇതാണ് AR കർവ്, ഇതാണ് ഡിമാൻഡ് കർവ്. കിട്ടിയില്ലോ? ഇതാണ്. സോ ദിസ് ഈസ് ദ വേ ഇൻ വിച്ച് യു ക്യാൻ കണക്ട് ബിറ്റ്വീൻ ദി ടോട്ടൽ റവന്യൂ കർവ് ആൻഡ് മാർജിൻ റവന്യൂ കർവ് ആൻഡ് സിമിലർലി ആവറേജ് റവന്യൂ കർവ്. ഓക്കെ. ഇനി നമുക്ക് ബാക്കി അടുത്ത ക്ലാസ് എടുക്കാം. ഇതാണ് അവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്നത് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ടോ ഇത് 6 പോയിന്റ് ഈ കൃത്യം നടുക്കായിരിക്കും. ഈ പോയിന്റിൽ പ്രൈസ് ഇലാസ്റ്റിക് 0 ആയിരിക്കും. 1 ആയിരിക്കും. 0 അല്ല 1 ആയിരിക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലോ. ഓക്കെ. ഇതാണ് അപ്പോൾ കൃത്യം നടുക്കത്തെ പോയിന്റിൽ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ്, ഈ ഡിസ്റ്റൻസും സെയിം ആയിരിക്കും. ഇവിടെ ഭയങ്കര ഇനലാസ്റ്റിക് ആയിരിക്കും, ഇവിടെ ഭയങ്കര ഇലാസ്റ്റിക് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ. ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ലെസ് ദാൻ 1 ആയിരിക്കും. ഇവിടെ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1 ആയിരിക്കും. ഈ ഒരു പോർഷനിൽ ഇവിടെ ലെസ് ദാൻ 1 ആയിരിക്കും. ഇതാണ് ഡിമാൻഡ് കർവ് അല്ലെങ്കിൽ AR കർവ്. ഉണ്ട് ഇവിടെ ഡിമാൻഡ് കർവ് AR കർവ് ഒരുപോലെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ വേ ഇൻ വിച്ച് ദി ഡിമാൻഡ് ദി ടോട്ടൽ റവന്യൂ കർവ് ആൻഡ് ദി മാർജിൻ റവന്യൂ കർവ് are related, and similarly the average revenue curve is the way in which it is related to the total revenue aspect. Okay, so thank you. That's all today's class. ഞാൻ അറ്റൻഡൻസ് വിളിക്കാൻ നോക്കട്ടെ.